1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Sidewise rotate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, No down. 8, 6, 7, 8, 9, 10. And take two. Exhale. Speak up. Very good, very good. Yeah! Very good, very good. Yeah! Ready? Exhale. Ready? Start. Very good, very good. Little star, I am the driver and this body is my car. Here in the forehead I shine bright, and my father is the supreme light. Here in the forehead I shine bright, and my father is the supreme light. Okay. Twinkle, twinkle, little star, I am the driver and this body is my car. Twinkle, twinkle, little star, I am the driver and this body is my car. Okay. छोटे छोटे फूल हैं हम और किसी से नहीं है कम। छोटे छोटे फूल हैं हम और किसी से नहीं है कम। छोटे छोटे फूल हैं हम और किसी से नहीं है कम। महकाए हर घर को हम, दूर करें दुनिया के गम। छोटे छोटे फूल हैं हम और किसी से नहीं है कम। छोटे छोटे To our respected Professor Kanta ma'am and our Children BK Didi. And a great welcome to our BK brothers and sisters and your parents too. We all hope all enjoy this program as this turns to be a great success and memorable for one of us. We hope that this day turns to be amazing and as it starts. With being said, let us start with the program. Sit back and enjoy. Ansha. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕುಮಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗಿನಿ BK ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರನ್ನ ತಿಲಕ ಮತ್ತು ಹೂಗುಚ್ಛಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये 1936-37 में प्रजापिता ब्रह्मा ने इस संस्था को स्थापन किया। ओके, तो उन्होंने 200-300 कन्याओं को उन्होंने अडॉप्ट किया और उनको 14 इयर्स 14 साल का ट्रेनिंग दिया। हर प्रकार का ट्रेनिंग दिया। सिलाई करते थे, भोजन बनाते थे, लिखते थे, खाना बनाते थे और बस भी चलाते थे, बस भी रिपेयर करते थे, चप्पल भी सिलाई करते थे। तो हर प्रकार का ट्रेनिंग 14 साल किया। 14 साल ब्रह्मा बाबा ने दिया उनको। और अभी हमारा ब्रह्मा कुमारीज 140 देशों में 1500 से भी ज़्यादा सेवा केंद्र हैं और 10,000 से भी ज़्यादा हमारे क्लासेस चलते हैं। जैसे हमारी सोनी दीदी हैं, प्रियंका बहन हैं, ऐसे बहन 40,000 से ज़्यादा समर्पित बहनें हैं और भाइयों भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं का संस्था है, ऐसा नहीं, लेकिन स्त्री का आडलित मना वुमेन एडमिनिस्ट्रेटेड लार्जेस्ट वुमेन एडमिनिस्ट्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड है। और यहाँ जो भी कोर्सेस क्लासेस किया जाता है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग का
I was very happy to go at the summer camp Brahma Kumari Sanjay Nagar. I met my old friends and new friends. I learned lessons on value, karma, philosophy, yoga, etc. I enjoyed each and every section. At the end, I like to thank Soni Didi and all other teachers. Love and blessings. Thank you. I'm here to share my experience of summer camp. A summer camp was really exciting and filled with memories and peaceful. I learned many lessons like self-realization, cooperation, values, and whatnot. We even enjoyed painting, games. We even learned about good karmas, and we made these cards for our best friend Baba. We learned many things such as about karma, soul, supreme soul from our Didi, and we get new things to learn about God. And once again, I really thank all the Didis and brothers, friends who taught us many things in our beautiful life. I promise I may use them in my life. Coming from Artinal, during summer, Brahma Kumari Central offer organized special camps for children. These camps blend special education with activities like meditation, moral stories, art and craft, and interactive games, and also teach us about God. I'm Latasha. I am here to share my experience of summer camp. I enjoy a lot and making cards, clay, activity, painting, yoga and game. Food was very good. They taught us about self-realization. Thank you so much for Brahma Kumari for beautiful memories of summer camp, for life, and promise to be better person when I go to school. But thank you, Om Shanti. Mobile phones. Don't use mobile phones. Don't use mobile phone while sleeping. Don't play mobile games. Don't see mobile phone while sleeping. Don't see mobile while eating. Sit together with family and eat food. Thank you. Summer camp is an exciting and fun-filled memories and experience in our summer camp. I learned new lessons from this summer camp like painting, clay, art and craft, dance and games. I learned about good karma and bad karma, soul and supreme soul from our Didi, and we got new things to learn about our God. God means G for generator, O for operator, D for destroyer. And once again, I am thankful to all our Didis, brothers, friends who taught many things in my beautiful life. Thank you. हम बच्चे हैं तो सदा मुस्कुराते हैं, बांटते हैं हम खुशी, नाचते गाते हैं, बांटते हैं हम खुशी, नाचते गाते हैं। हम बच्चे हैं फूल सदा मुस्कुराते हैं, हम बच्चे हैं फूल सदा
ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಂದ್ರಿಗೂ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನನ್ನ ಶರೀರದ ಹೆಸರು ರೇಖಾ ಅಂತೇಳಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ 7 ಡೇಸು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುರಳಿ ಏನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುರಳಿ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿ ಪರಿವಾರದ್ದು ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪು ನಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು KV ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ ಭರವಸೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸದ್ದು ಕೂಡ ಅವಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮಮ್ಮಿ ನನಗೆ 7 ಡೇಸ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬಾಬನ್ ಪರಿಚಯದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ಕ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಂಗು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದಿದು. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಮ್ಮಿ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಡೈಲಿ ಮುರಳಿ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೀಗ ಮುರಳಿನೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿವಬಾಬನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಮ್ಮ ಅಂದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಸಂತೃಪ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಆ ಹುಟ್ಟು ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಈಶ್ವರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಬರೀ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಿದು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಕ್ಕ, BK ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಕ್ಕ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಚಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಅಷ್ಟೇ 2 times a day ಅಂದರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇಫ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕಿಡ್ಸಿಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡು ಹ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದು ಏನೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆದರೂ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಾಸು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೋಡೋ ಬದಲು ಅವರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನಂತೂ ಅವಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅವಳು ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಜ್ಯೂಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪನ್ನೀರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇದೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಶೇರಿಂಗ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸುನಿ ದೀದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಫುಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ವಿಶಸ್ಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀದಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ये बाबा का बच्चा रौनक है। मेरे तो बाबा के 2 बच्चे हैं, एक रौनक देव, वो एक ही क्लास अटेंड किया था, पर 2 दिन किया था क्या? अच्छा, तो रौनक रेगुलर है, वो आया है। ज़्यादा कुछ मुझे घर पे वो बताता नहीं है, बहुत उसको पूछती हूँ तो वो 1-2 बातें बताता है, गुड कर्मा, बैड कर्मा और ये सारी चीज़ें वो बताता है। वो लास्ट ईयर भी अटेंड किया था, वो बहुत खुश था अपने पुराने दोस्तों से मिलके, फिर पुरानी टीचर्स से मिलके। तो है ना, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के परिवार को। सोनी दीदी को हमेशा ये हर साल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है और सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज करती है। कल का सेशन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें एक बात बताई गई थी कि बच्चे को खुशनुमा माहौल देना है।
making him feel happy, and then trying to explain him the things कि क्या सही है क्या बुरा है. वो मुझे बहुत अच्छा लगा उस सेशन में, जो मैं अब तक नहीं कर रही थी. अप्रिशिएट नो डाउट मैं उसको कर रही थी, लेकिन कभी कभी ऑफिस का इतना काम रहता है, एज दीदी ने बोला था कि हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और रहते हैं. कभी कभी मैं उसको चिल्ला के समझाने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे लगा कल के सेशन के बाद मैं अब नहीं दोहराऊंगी. जो मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि पहले बच्चे को खुशनुमा माहौल दो और हमें पहले अपनी स्थिति सही करनी है. तो अब मैं ध्यान रखूंगी मुंह खोलने के पहले मैं अपनी स्थिति सही करूं, उसके बाद ही मैं बच्चे से बात करूं. सो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के परिवार को, आप सभी को ओम शांति. Good morning everyone, my name is Advait. Today I am going to recite the first 10 shlokas of Bhagavad Gita. धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं रूढां दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्. Feel yourself, the life inside the body. Body sitting on the chair is stable, peaceful, calm, just like that. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳರ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಧಾರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಮನ್ನು ವೆನ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ವಯಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೌಂಟ್ ಆಬೂದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಭವನ 1981 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. 82 ಇಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೌಂಟ್ ಆಬೂದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. 1983 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 800 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದರು. ಆ 800 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು. ಆ 800 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಮನ್ಮೋಹಿನಿ ದೀದಿ. ಆ ದೀದಿಯವರು ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಾನವನಿಂದ ಮಹಾಮಾನವ, ಮಹಾಮಾನವನಿಂದ ದೇವಮಾನವ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಆಗೋದು. ಆ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐಸಾ ಬನ್ನಾ ಹೇ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐಸಾ ಬನ್ನಾ ಹೇ ತೋ ಐಸಾ ಬನ್ನಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆವತ್ತೇ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆದುರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಾವಿಸೋದು ತಪ್ಪು.
ಯಾಕಂದರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಲೈಫ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯೋದು ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಥರ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಗೃಹಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ತಮಗೋಸ್ಕರ ತಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. 24 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಡಿಯಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಗಡಿಯಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 1/2 hour 45 minutes ತಾವು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವುದು 7 days ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಟೈಮು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಯಾವ ದಿವಸ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ದಿವಸ ತಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾವು ಬರ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಗುರುವಾರ ಒಂದು ದಿವಸನೇ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗೋದು ಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಆದರೂ ಬನ್ನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ವಾರ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಲಿತರು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಲಿಫ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟ್, ಕ್ಲೇಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇಲ್ದಿರ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸು, ಲೆಟರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 22 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಸಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಕಿರೀಟದಿಂದಲೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರ್ವರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಸುಖಮಯ ಸಂಸಾರ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಸಹಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಯೋಗ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಕರೀತಾನೆ ಇದ್ದರು, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ.
ಸೊ ನನಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗೇನೋ ಒಂಥರ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಯಿತು, ಸರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು 7 days ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅನುಭವ ಅದು. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬಿಳುಪಾದ ಉಡುಪು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಿಳಿಪಾದ ಉಡುಪನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 13-14 ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ದೇವ್ರು ಯಾವುದು? ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲೇನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.